Victory begins at Vidhyalakshmi. Dear students, Vanakkam, Vandanam, Namaskar. Today we are going to continue remaining 25 questions from chapter 1 in 12th standard syllabus. Okay, that is a sexual and asexual reproduction in plants. So 26th question, consider the following statements. Mount layering is applied for plants having stiff branches. Okay va, stiff branches அப்படினு இருக்கு. Actually this is the wrong statement இல்லையா? இங்க இந்த டேர்ம்னால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து wrong ஆயிடுது. Stiff branches கிடையாது, flexible branches. அப்ப flexible-ஆ இருந்தாதான் நம்ம அதை வளைச்சு நம்ம பதியம் போடுறோம் சொல்றீங்க இல்லையா? So அதுதான் நம்ம layering method அப்படினு நம்ம சொல்றோம். Okay, two different plants with desirable characters can be grafted and grown as a new plant. This is a correct statement. ரெண்டு different plants நம்ம என்ன பண்ணலாம், grafting methodல இணைச்சு ஒரு new character நம்ம கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? அதில இருந்து வரக்கூடிய fruits வந்து நமக்கு டிஃபரண்டா இருக்கும். The axillary buds from the nodes of rhizome and eyes of tuber gives rise to new plants. This is also the correct statement. Tissue culture can be carried out only in particular these reason to produce the plants of this அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. tissue culture அப்படிங்கிறது ஒரு particular reasonக்காக நம்ம carry out பண்ணல. அப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எது கரெக்ட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2 and 3s are correct. Okay, ரெண்டும் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து correct statement. So the answer for this question is option B. Fertility or sterility of the pollen grains is controlled by which wall layer of the anther? அப்ப anther wall-ல எத்தனை லேயர் இருக்கு அப்படி நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? outermost layer வந்து epidermis அப்படினு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்த லேயருக்கு பேர் பாத்தீங்க அப்படினா endothecium and next layer வந்து பாருங்க middle layer and last layerக்கு பேர் தான் tapetum அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா? The fertility or sterility of the pollen grains is controlled by, அப்போ இந்த லேயர் வந்து it's a very very important layer. The innermost layer is a very very important. So we know that answer is வந்து என்னது tapetum அப்படினு சொல்றோம். இந்த லேயர் ஏன் அவ்வளவு important அப்படினா they have to supply the nutrition to the developing microspores. ஓகேவா? சோ அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லாம the fertility and sterility of the pollen grains, pollen grains ஆல வந்து என்ன பண்ண முடியும், pollination பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படினா determine பண்ணுது. So the tapetum is the correct answer. How many pollen grains will be formed after meiotic divisions in 10 microspore mother cell? ஓகேவா? 10 microspore mother cell. அப்போ ஒரு microspore mother cell வந்து meiotic division போச்சு அப்படினா எத்தனை microspore உருவாகும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா 4 haploid microspore form ஆகும். 4 haploid microspore form ஆகும் இல்லையா? அப்போ ஒரு microspore mother cell அதாவது 1 mmc அப்படிங்கிறது ஒரு microspore mother cell that is undergoing the division, meiotic division to form 4 haploid microspores இல்லையா? அப்போ இங்க எத்தனை போகுது, 10 இருக்குது இல்லையா? சோ அப்ப 10 microspore mother cell is undergoing the division to form 40 microspores கொடுக்கும். 40 என்ன microspore கொடுக்கும், haploid. This is n. Okay, 40 microspores are formed. So what is the correct answer அப்படினு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so correct answer வந்து எது, B is the correct answer. இதுதான் correct answer. ஓகேவா? Then male gametes in angiosperms are formed by the division of. ஓகேவா? male gametes எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, so actually நம்ம வந்து pollen grains பாக்கும்போது first நம்ம pollen grains ஓட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So pollen grains ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. So intine இருக்கும், XII இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம intine XII மட்டும் தான் பார்த்தோம். 1 மார்க் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணும்போது சில டயக்ராம்ஸை நம்ம ரீகால் பண்றதுல தப்பு இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் த structure of pollen grains. So இந்த pollen grainsல உள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so they have a cytoplasm. ஓகேவா? சைட்டோபிளாசம் உள்ள இருக்கு. சைட்டோபிளாசம் மட்டும் கிடையாது, அங்க வந்து கொஞ்சம் வேக்யூல்ஸும் இருக்கும். அது இல்லாம என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டா டிவைட் ஆகும். ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டா டிவைட் ஆகும்போது ஒன்று வந்து வெஜிடேட்டிவ் செல், அனதர் ஒன் இஸ் த
vegetative cell and another one is a generative cell அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும். The vegetative cell and generative cells are formed from nucleus. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இதில் இந்த generative cells இருக்கு இல்லையா, அந்த generative cells that is undergoing the division to form 2 male gametes. இதில் இருந்து தான் 2 male gametes நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இதை நீங்கள் இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சராக கூட நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டாக வந்து டிவைட் ஆகிடும். இந்த இடத்துல ரெண்டாக டிவைட் ஆகும். ஸோ ஒரு செல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் சைஸாக இருக்கும், லிட்டில் பிட் இதை விட வந்து இது லார்ஜ் சைஸாக இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்மாலர் சைஸாக இருக்கும். ஸ்மாலராக இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெனரேட்டிவ் செல், லார்ஜ் செல்லாக இருக்கக்கூடியது வெஜிடேட்டிவ் செல். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் அ மச் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து ஜெனரேட்டிவ் செல்ஸோட க்ரோத்துக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து எது கரெக்டு? மேல் கேமிட்ஸ் in the angiosperms are formed by the divisions of generative cells. This is the correct answer. In angiosperm, pollen tube is liberate their male gametes. இப்போ நம்ம முதல் சொன்னோம் மேல் gametes எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? இப்போ என்னது கேட்குறாங்க? In angiosperm, pollen tube liberate their male gametes into எங்கே அது லிபரேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is liberate into the egg cell. egg cell தான் அது லிபரேட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ egg cell லிபரேட் பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எது தெரிஞ்சிருக்கணும்? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் வந்து நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு உள்ள எம்ப்ரியோ சாக் இங்கே இருக்குது. ஸோ இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் பார்க்குறோம்? 3 cells இருக்குன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் த ஆன்டிபோடல் செல்ஸ். ஓகே, நியர் டு சலசல் எண்ட். அண்ட் அனதர் ஒன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have 3 cells. ஓகேவா? இந்த 3 செல்ஸில் நடுவில் இருக்க இந்த செல்லுக்கு பேர் தான் எக் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே 2 செல் இருக்கும், இங்கே 2 நியூக்ளியே இருக்கும், பட் தே ஹாவ் அ சிங்கிள் செல். ஓகேவா? அப்போ எக் செல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எக் செல்ல தான் அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும். இந்த எய்தர் சைடில் இருக்கக்கூடிய செல் எது அப்படின்னா தட் இஸ் அ சைனர்ஜிட்ஸ். ஓகேவா? சைனர்ஜிட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன நமக்கு தெரியும். தே ஹாவ் டு செக்ரேட் சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வில் அட்ராக்ட் த போலன் டியூப் டு என்டர் இன்சைட் த எம்ப்ரியோ சாக். ஓகேவா? எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள போலன் டியூப் வர்றதுக்கு அதை அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை அது கொடுக்கும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே தான் எக் செல் இருக்குது. இங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் மேல் கேமிட்டை வந்து லிபரேட் பண்ணும், செகண்ட் மேல் கேமிட்டை இங்கே லிபரேட் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேல் கேமிட்டை லிபரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேல் கேமிட். ஓகே, ஸோ n plus n which gives 2n. ஸோ இந்த 2n எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ சைகோட். இது வந்து என்னது? சைகோட். ஓகேவா? செகண்ட் எண்ணை வந்து லிபரேட் பண்ணுது பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த செகண்ட் n அப்படிங்கிறது செகண்ட் மேல் கேமிட்ஸ் that liberate into the செகண்டரி நியூக்ளியே. ஓகே, இங்கே உள்ள இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் செகண்டரி நியூக்ளியே. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா 3n ஃபார்ம் ஆகும், தட் இஸ் எண்டோஸ்போம். ஓகே, பட் நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஆன்ஜியோஸ்போம்ஸில் போலன் டியூப் இஸ் லிபரேட் தர் மேல் கேமிட்ஸ் இன்டு டேஷ். எங்கே லிபரேட் பண்ணும் அப்படின்னா எக்கு செல்லை தான் லிபரேட் பண்ணும். எக்கு செல்லுக்கு 2 பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்லுக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா தட் இஸ் அ சைனர்ஜிட். சைனர்ஜிட்டில் அது விடாது, எக்கு செல்லை தான் விடும். அப்போ நம்ம என்ன யோசிப்போம்? இந்த சைனர்ஜிட்டும் அதோட சேர்ந்து தானே இருக்குது, இது ஒரு ஆன்சராக இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். இது ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் தட் இஸ் கால்டு பை எக் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் எக் அப்பேரட்டஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு பை எக் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So next one, Campylotropus, a type of ovule is found the members of this family. This is very very important 5 mark question. Okay va? So how many types of ovules are there அப்படினு பாக்கும்போது so நமக்கு ஒரு 5 types of ovule இருக்கு. So அது என்னன்னு முத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So what is the first type of ovule? Types of ovule. First one என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is the orthotropous ovule. Orthotropous ovule. ஓகேவா? orthotropous ovule என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு அப்படினு நீ பார்த்த அப்படினா so that is a Piperaceae is the example for that. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னது அப்படினா Piperaceae. Piperaceae example. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டைப் எது அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனாட்ராபஸ். அனாட்ராபஸ் ஓவியூல்.
அனாட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டைகாட் அண்ட் மோனோகாட். டைகாட் அண்ட் மோனோகாட். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ஹெமி அனாட்ரோபஸ் ஓவியூல். ஹெமி அனாட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பிரைமுலேசியே. The examples are very very important. நீங்கள் ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் எழுதும்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த கேம்பைலோட்ரோபஸ் ஓவியல். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதுதான் கேம்பைலோட்ரோபஸ் ஓவியல். ஸோ இந்த கேம்பைலோட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கான எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெகுமினேசியே. லெகுமினோசியே. 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 ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து அனதர் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்ஃபைலோட்ரோபஸ் ஓவியல். தட் இஸ் யா ஃபிஃப்த் ஒன். ஆம்ஃபிட்ரோபஸ் ஓவியல். சாரி, ஆம்ஃபிட்ரோபஸ் ஓவியல். ஆம்ஃபிட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அலிஸ்மட்டேசியே. Sorry, Alismataceae. And the last one பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்சினோட்ரோபஸ் ஓவியல். Sarsinotropous oviole, that is example is the Cactaceae. So these are all the types of ovule. இப்போ இந்த types of ovule, explain the types of ovule 5 mark question கேட்டா ஸோ 5 டைப்பையும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும். ஓகேவா? எழுதி அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸை போட்டிங்கனாலே ஈச் டைப் யூ ஹாவ் டு கெட் அட்லீஸ்ட் 1.5 marks. ஓகேவா? அதை வச்சு நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். தென் யூ ஹாவ் டு ட்ரா த டயக்ராம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஓவியல் வந்து எது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோட்ரோபஸ், அனாட்ரோபஸ், ஹெமி அனாட்ரோபஸ், தென் வந்து சர்சினோட்ரோபஸ், கேம்பைலோட்ரோபஸ், ஆம்ஃபிட்ரோபஸ், த லாஸ்ட் one is the Sarsinotropous ovule. இதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு பைப்பரேசியே, செகண்ட் ஒனுக்கு டைகாட் அண்ட் மோனோகாட், தேர்ட் ஒன் ஹெமி அனாட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கு பிரைமுலேசியே, நெக்ஸ்ட் கேம்பைலோட்ரோபஸ் ஓவியலுக்கு லெகுமினேசே, அண்ட் ஆம்ஃபிட்ரோபஸ் ஓவியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அலிஸ்மட்டேசியே, சர்சினோட்ரோபஸ் ஓவியல் தட் இஸ் ஏ கேக்டேசியே மெம்பர்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இந்த சிஏ அப்படின்னு வர்றது எல்லாமே வந்து ஃபேமிலிஸ், அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷஸை தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ லெகுமினேசியே. ஸோ கேம்பைலோட்ரோபஸோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ லெகுமினேசியே. ஓகேவா? தென் இதுலேயே நீங்கள் ஆன்சர் வேணால் எழுதிக்கோங்க. பைப்பரேசியே அப்படின்னா தட் இஸ் ஆர்த்தோட்ரோபஸ் ஓவியல், பிரைமுலேசியே அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் த ஹெமி அனாட்ரோபஸ் ஓவியல், கேக்டேசியேனா தட் இஸ் ஏ சர்சினோட்ரோபஸ் ஓவியல். ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்? தட் இஸ் ஏ லெகுமினேசே. லெகுமினேசியே அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை லெகுமினோசே அப்படின்னு சொல்லலாம். Then next one, tristyly is observed in. Tristyly அப்படின்னு சொல்லும்போது that is in the hercogamy. இது வந்து ஒரு type of the hercogamy. What is the meaning of the hercogamy அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the length of the filament and length of the styles it should be vary in the same plant. ஓகேவா? ஸோ ஒரே பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேமன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த்தும் that is called by filament அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபிலமெண்ட்டும் அதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டைலும் வந்து வேரி ஆகுது. அதை தான் நம்ம வந்து ஹெர்கோகேமியில் பார்க்குறோம். ட்ரைஸ்டைலி அப்படின்னு சொல்லும்போது the example of the tristyly is a lithrum. Okay, so இந்த லித்ரத்தில் we can see the 3 different types of the length பார்க்க முடியும். Primula is also the example for the that is a hercogamy in type. the hercogamy-ல இது tristyly அப்படின்னா so இது வந்து என்னது பார்த்தீங்க அப்படின்னா distyly. This is a example for distyly. அப்போ இங்க 2 different length of the flowers நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? And Gloriosa superba is also the example for that is a hercogamy. And the style is reflexed away from the stamen to make the self pollination impossible in the flower. ஓகேவா? இப்போ இது ஒரு bisexual flowers. What is the meaning of the bisexual flowers? அங்க androecium இருக்கும், gynoecium இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அங்க கண்டிப்பா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா that is your pollination will takes place. ஆனா அங்க pollination நடக்கல. So what is the reason for that அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த androecium gynoecium they cannot meet to one another. எப்படி இதாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா androecium வந்து they have to hide in with some other places. ஓகேவா? அது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து
வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம், இல்லை வந்து தட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த கைனீஷியமாக இருக்கலாம், அந்த ஸ்டேமன் வந்து கைனீஷியத்திலிருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா they cannot do the pollinations. அப்போ the style is reflexed away from the stamen to make the self pollination is impossible in the flower அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எதில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரியோசா சூப்பர்பால நடக்கும். the style is reflexed away from the stamen. ஓகே, அந்த ஸ்டைல் வந்து ஸ்டேமன்ல இருந்து தாண்டி அது வந்து ரீச் பண்ண முடியல, அதாவது அந்த போலன் கிரெயின்ஸை ரிசீவ் பண்ண முடியாமல் இருக்கு. ஸோ அது அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு எது அப்படின்னா குளோரியோசா சூப்பர்பா. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸில் கூட நடக்கலாம். ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் அப்படி ஷூ ஃப்ளவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஸ்டேமன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். the stamens are present in the staminal tube. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்டிக்மா வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா, இங்கே ஸ்டிக்மா இருக்குது. the stamens are present on the staminal tube. ஓகே, இதில் பாருங்கள் இங்கே தான் வந்து ஸ்டேமன்ஸ் இருக்கும். இது வந்து staminal tube, but the stamens are arranged on the staminal tube. ஓகே, இப்போ இங்கே இருக்குது. இப்போ ஸ்டிக்மா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்மா இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த டெர்மினல் ரீஜியன். இது லேட்டரலாக இருக்குது, இங்கே ஸ்டிக்மா இருக்குது. இது வந்து என்னது ஸ்டிக்மா. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டிக்மா. இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேமன்ஸ். அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேமன்ஸ்னால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா they cannot do the pollinations. அப்போ இதுவும் வந்து ஹெர்கோகாமிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். they cannot do the pollination, but they are all bisexual flowers. Next one, pollinator of lemna plant. Okay, இந்த lemna plant அப்படிங்கிறதுல யார் pollinate பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a water snails. ஓகேவா, so water snails are doing the pollination in lemna plant. So what about the bats, birds, butterflies இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்கெல்லாம் another name இருக்கு, we will see in the next slide. So pollination by ants is called by Myrmecophily. That is called by Myrmecophily. This is the correct answer. So what about the Chiropterophily? Chiropterophily, the pollination takes place by bats. Malacophily, the pollination takes place by, that is your moths. Okay, and Anemophily அப்படினு பார்க்கிறோம், the pollination takes place by, that is the wind pollination. Okay, next one. The receptacle becomes a fleshy edible around the fruit enclosing the seeds. Okay, so இது வந்து நம்ம டியூனோ போர்ஷன்ல இருந்துச்சு, 12th டியூனோ போர்ஷன்ல இருந்துச்சு, இப்போ வந்து அதை எடிட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ receptacle become fleshy. ஸோ எங்கே வந்து receptacle வந்து ஃப்ளெஷியாக இருக்குது, அதை நம்ம வந்து எடிபிளாக சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is present in the pyrus malus. What is a pyrus malus? That is a apple. ஸோ ஆப்பிளில் நம்ம எடிபிள் பண்ணக்கூடிய அந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து receptacle. ஓகேவா, அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் ரியல் ஃப்ரூட். பட் we are not eating the real fruit, we are taking the receptacle portion. ஓகேவா. Then the female gametophyte of angiosperm is represented by dash. என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னாலே ஸோ டெஃபினட்டாக அது வந்து என்னது எம்ப்ரியோ சாக் தான். ஓகேங்களா. In angiosperm, triple fusion is required for the formation of dash. Triple fusion எதற்காக நடக்கணும், அதில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்னு ஒன்று நடந்தால் தான் நமக்கு என்ன உருவாகும், எண்டோஸ்பெர்ம் உருவாகும். ஆல்ரெடி ஐ எக்ஸ்பிளைன் வேர் த ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த எம்ப்ரியோ சாக். இந்த எம்ப்ரியோ சாக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் a two nuclei in center of the embryo sac and the two nuclei in single cell. இதுதான் செகண்டரி நியூக்ளியை, or that is called by polar nuclei. ஏன் போலார் நியூக்ளியன்னு சொல்கிறோம், இந்த போல்ல இருந்து ஒரு நியூக்ளியை பிரிஞ்சு வரும், இங்க இருந்து ஒரு நியூக்ளியை பிரிஞ்சு வர்றதுனால என்ன சொல்றோம், போலார் நியூக்ளியை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த போலார் நியூக்ளியில ரெண்டு மேல் கேமெட்ஸ்ல செகண்ட் மேல் கேமெட் that is fuses with the secondary nuclei. Okay, so already second male gamete is a 1n, so they have a 2n, இங்க 2n இருக்கு. so இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருச்சு அப்படினா 3n ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா. the 3n is called by endosperm. so what is the functions of endosperm அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the endosperm வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா they have to supplying the nutrition to the developing embryo. ஓகேவா, embryo sac கிடையாது, that is a embryo.
ஓகே, எம்ப்ரியோங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a small plant. எம்ப்ரியோ சாக் அப்படிங்கிறது இதுதான் எம்ப்ரியோ சாக். இந்த எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு யார் ஃபுட்டு சப்ளை பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நியூ செல்லர்ஸ் ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணும். ஓகேவா, நியூ செல்லர்ஸ் they have to supply the nutrition to the developing embryo sac. But what about in the endosperm? Endosperm யாருக்கு ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா embryo, small plant. ஓகேவா, ஸோ the embryo எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the zygote is undergoing the division to form the embryo. Okay, in the same question, the process of embryo sac formation from diploid cells of the new cellus as a result of mitosis. The process of embryo sac is formation from the diploid. Actually வந்து ஒரு diploid cellsல இருந்து தான் embryo sac வந்து ஃபார்ம் ஆகும். So embryo sacல பாத்தீங்க அப்படின்னா the first cell is undergoing the division to form that. Okay, embryo sac அப்படிங்கிறதே இந்த embryo sac அப்படிங்கிறது ஒரு small sac அப்படின்னா ஒரு பேக். அந்த பேக்குக்குள்ள வந்து ஒரு 8 நியூக்ளியர் இருக்கு. மேலே ஒரு 3 நியூக்ளியர் இருக்கு, கீழே ஒரு 3 நியூக்ளியர் இருக்கும், நடுவுல 2 நியூக்ளியர் இருக்கும், 8 நியூக்ளியர் அதுக்குள்ள இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த 8 நியூக்ளியர் எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ a single cell is undergoing the division to form a 2 and second division, அதாவது 3 மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் 2 செல் அப்படின்னா செகண்ட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ல வந்து 4 செல் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா. அதாவது செகண்ட் மைட்டோட்டிக் இங்க ஒரு செல் இருக்கு, இங்க ஒரு செல் 2 ஆகும், 2 வந்து 4 ஆகும். ஸோ 4வது செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா செகண்ட் தேர்ட் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன்ல 8 செல் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த 8 செல் தான் இங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, சரி. So that arrangement of the cell is known as, that is a polygonum type. இந்த மாதிரி arrangement ஆயிருக்கிறதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா polygonum type அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன arrangement? மேல 3 நியூக்ளியே, கீழே 3 நியூக்ளியே, ஸோ நடுவில் 2 நியூக்ளியே அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா. ஸோ this is the polygonum type அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ வாங்க process of embryo sac formation from the diploid a cells of new cellus. அப்போ இங்க என்ன உருவாகுது அப்படின்னா embryo sac வந்து ஒரு diploidல இருந்து ஃபார்ம் ஆகாம ஒரு நியூ செல்லஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த செல்ஸ் ஆர் கன்சிடர் அஸ் ஏ ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோ சாக்கை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நியூ செல்லஸ் வந்து ஒரு ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல் தான். இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நியூ செல்லஸ் ஒரு ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல். அதே மாதிரி இது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபோடல்ஸ் ஒரு ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ். நடுவில் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய சைனர்ஜிட்ஸும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ் தான். ஓகேவா, சம்டைம் தீஸ் செல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக். ஓகே, அந்த மாதிரி எம்ப்ரியோ சாக்கை ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is called by அப்போஸ்போரி சொல்றோம். ஓகே, that is called by அப்போஸ்போரி. What is amphimixis அப்படிங்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the sexual reproduction is known as amphimixis. அப்போமிக்சிஸ் அப்படிங்கிறது இதனுடைய சப்ஸ்டியூட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அப்போமிக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதோட சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னா இது ரியல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், அது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து அப்போமிக்சிஸ். This is called by the அப்போமிக்சிஸ். Okay, so up to question number 40 is over here. Then we are going to see the question number 41 to nearly 60 questions we are going to see in the next slide. Okay, so keep on watching this video. So definitely it will be very useful to you. Thank you, children.